जय जगन्नाथ जय पंचसखा। आज आम शिशु आनंद लिखित भविष्यत पुराण जहाँ से पट शिष्य बारंग कही तार तृतीय अध्याय पढ़ा। बारंग कहती मिनती करी कथाए संशय है मोहरी जुगाब्धरे केते हरस हेब केते सालरे से संख्या पाइब शकाब्धरे केते संख्या विस्तीर्ण केउ राजा केउ अंगरे पूर्ण एथिरे ठीक मते आज्ञा हेब तेबे सिना चित दृढ़ होइब बारंग वचन गुरु शुणिन पाद पद्मे लय करी मनिण समाधि छाड़ी बारंग को चाही कहती शुण हो बाल तनई आंभर मुखु शुण बाल बसी से तो नागजे प्रकाश होइछि गरुड़ को चाही से बनमाली विस्तारी करुछंती दया करी बारंग से कथा मुई शुणिछि विस्तारी से कथा कहिबा किछि अज्ञानिक आगे कहिब नाही ग्रंथ जतने रखिब लुचाई शुणी कल कल होई बसिबे केवल महिमाकु से निंदिबे से लोक आहार निद्रा मैथुन मृत्यु पुरुषर से पंचकर्म षड़ कर्म जेहु जाणई नाही जानिथा लंकार असुर सेही शुण हो बारंग कहिबा फेई पांजी ठीक तोते देबा बताई जेते भक्त माने ग्रंथे व्याख्यान लुचाई रखिछंती भक्त माने एठी जो आमर भक्त बारंग से अंक विषय पचारि कलिजुगाब्द अंक कलिकता स्वराब्द अंक स्वाधीनताब्द अंक कि जिते सब महाराजा अंक से विषय सब पचारि केबे कलिजुग सत्यजुगर आगमन हम से विषय से पचारि तुम्भे से ग्रंथ को ठीक कहब ग्रंथर मरम मेली न जीव बार बार मुहि बाछि कहूची अज्ञानी आगे न कहबु किछि मोहर शपथ देइछि तते न कह तू पाषाण्डक अग्रते पांजी ठीक शुणी संशय जीव भविष्यत भक्त भेटिबे पुण सन 1365 जान सन 1365 गोटे ठीक तू बारंग शुण 1365 सन विश्वामित्र से वशिष्ठ आसबे दर्शन करी से बाहुड़ी जीवे विश्वामित्र वशिष्ठ 1365 सन आसबे कही सन साल मसीहा ये सबू अलग अलग पुरातन अच्छा सबु जुगरे अभिषेक कराइबे विधि अगस्ती आसी छामुरे मिलिबे दर्शन करिजे बाहुड़ी जीवे धनुर्विद्या मान देवे शिखाई कंट करी जीवे प्रभुंक पाई नारद छामुरे आसी मिलिबे प्रभुंक चेतना कथा कहिबे गर्गव ऋषि काशीरु आसिबे आरद्रा हाथ को पतर देवे डाहाण संग से गौरी बेत पादुका मंत्र देवे तपोवंत सप्तमुनि तपस्यारे जे थिबे प्रभुंक दर्शन करिण जीवे आउ भक्त मान भेटिबे तही अंत न पाइबे महिमा केही प्रथम ठीक कहीदेले बाबू द्वितीय ठीक जे कहिबा सबू 490 सते जान 490 मान 4090 62 आसीब शक्ति साधन शक्ति संचार होइले बाबू महिमा संचार होइब सबू सन 1368 हेब प्रभुंक शक्ति संचार हेब प्रभुंक शक्ति प्राप्त हेब प्रभुंक शक्तिटा संचार हेब चारिआडे 1368 सन चतुर्थ ठीक कहवा को तते यही ठीक ध्रुव जाणी बुझीते जुगाब्द जे 798 जुगाब्द कौन केते ना 798 198 जुगाब्द रविचंद्र वासुदेव वर्णन बर्तमान आमर जो दिल्ली स्वराब्दांकर सन 1430 रु 1431 चलता ताकू से सालटा तेणुक ये लिखी 1365 1368 तो ये ऑलरेडी पलैलानी है हो ऋतु मास दिग नेत्र को जान चतुर्थ ठीक जे बारंग शुण ऋतु 6 मास 12टा मास मिसेल 18 दिग हूँ के 10 दिग 28 नेत्र 2 30 चतुर्थ ठीक जे बारंग शुण ये जो 30 अंकटा कौन कौ अंक यहाँ जाना पड़ो वीर किशोर देवंक 7 वर्ष वीर किशोर देव हेले से राजा जो पलि आसला राजा पीढ़ी की पलि आसला रामचंद्र देव वीर किशोर देव दिव्यसिंह देव या पलि आसला
एठारू देवଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଏହାଠାରୁ ଶୁଣ ଠିକ୍ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ। ତିନି ଭୁବନେ ଉଛୁଳିବ ଡାକ। 64 ସହସ୍ର ଯେ କୋଠ ଦଳ, 64,000 ହେଉଛନ୍ତି କୋଠ ଦଳ। ଗହଣ ଦଳ 300ରେ ଠୁଳ। ଗହଣ ଦଳ 300ରେ ଠୁଳ ମାନେ 300। ଦେବୀମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗଣିଦେବେ। 300 ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଯଦୁବଂଶୀ ରୁକ୍ଷବଂଶୀ ସହିତେ, ଗୋପୀବଂଶୀ ଆଦି ଯେତେ ଜଗତେ। ଭକତେ ଆନନ୍ଦ ଭରେ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ସେହି ଅନୁସାରେ। କଳପ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଜରାମର ହେବ ଦେଇ। ବିରଜା ମଣ୍ଡପେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ, ବିରଜା ଯେ ଟହ ଟହ ହସିବେ। ଏବେ 5 ଠିକ କହିବା ଶୁଣ, ବାରଙ୍ଗ ବିଚାର ଚିତ୍ତରେ ଘେନ। 5 ସହସ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେବ, 5000 ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି କଳିଯୁଗ ମାନେ ଯୁଗାବ୍ଦା ଯେଉଁ କଳିଯୁଗାବ୍ଦା ଅଲରେଡ଼ି 5125 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 5 ସହସ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ। ମଧୁମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନରେ, ମଧୁମାସ ହେଇଥିବ ମାନେ ଫଗୁଣ ମଧୁମାସ, ମଧୁମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ହେଇଥିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଶ ହୋଇବେ ନରେ। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହେଇଥିବ। ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଜାଣ। ଅସଂଖ୍ୟ ନାଶ ହେବେ ପାପୀ ଜନ। ବିକ୍ରମ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ବେନି ଭାଇ, ବିକ୍ରମ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ବେନି ଭାଇ 2 ଜଣ ଭାଇ। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଳିବେ ଉପରୋଧ ନାହିଁ, ପରଜାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନାଶିବେ। ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନୃପ ଯେତକ ଥିବେ, ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ନ ଦେବେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନେଇ ରଖାଇବେ। ଆହୁରି କଥାଏ ବାରଙ୍ଗ ଶୁଣ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦେଣ। ହସ୍ତିନା କଟକ ଜେବଣ ଭୁଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ସହି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁଟା ହସ୍ତିନା କଟକ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସହର ହେଉଛି ହସ୍ତିନାପୁର। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଗାଦିଠି, ସୋମବଂଶୀ ଯେବେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ବାମନ ଜନ୍ମି ନଷ୍ଟ କଲା ସେହି। ପୂର୍ବର ଚରିତ୍ର କହିବା ଶୁଣ, ସେ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେଣ। ଉତ୍ତର ଦିଗେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। 5 ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ପୁଣ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାରଙ୍ଗ ବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଭେଟିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ଶିରିପା ବାନ୍ଧିବେ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମହସ୍ତ ତା ମସ୍ତକେ ଦେବେ। ହସ୍ତିନା ରାଜନ ହେଲୁ ବୋଲିବେ। ପ୍ରଭୁ ବଚନ ସେ ପାପୀ ଶୁଣି, ଶିରେ କର ଦେଇ ସେ ବେନି ପ୍ରାଣୀ। ବେନି ମାନେ 2। ଆଜ୍ଞା କଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମୁଖେଣ, ହସ୍ତିନା କଟକେ ହେଲୁ ରାଜନ। ପିତାମହ ଆମ୍ଭରି ସ୍ଥାନ, ନଷ୍ଟ କରିଅଛି ସେହି ଦବନ। ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ଗୋସାଇଁ, ତେବେ ସେ ଗାଦିରେ ବସିବି ମୁଇଁ। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଯବନ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଇନଭେଡର ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟାରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ, ତା ପବିତ୍ର କଲା ପରେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନ ଅତି ନିର୍ମଳ ହୋଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ 2 ଭାଇ ପୁଣ, ଗହଣ ଦଳ ସଙ୍ଗେତ ଘେନିଣ। ହସ୍ତିନା ସ୍ଥଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ, ଯାଗ କରାଇ ଗାଦିରେ ସ୍ଥାପିବେ। ସୋମବଂଶୀ ସ୍ଥାପି ସେ ବିମ୍ବାଧର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କଥା ଭାବି ମନର। କୋଳାପ ଗ୍ରାମ ଆଦି ପରେ ସ୍ଥିତ, ମରୁତ ତପସ୍ୟା ତହିଁ ନିୟତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକୁ ଅଣାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟା ସ୍ଥାପିବେ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଦେଶେ ଦେଶେ 2 ଭାଇ ଗମିବେ ମାନେ ଯିବେ। ଥାନି ଅଥାନି ସେ ହୋଇଣ ଥିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସିଦ୍ଧର। ଗ୍ରାମ ବସାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଅପାର। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରଧର, ଅମୃତବାଣୀ କହିବେ ମଧୁର। ସକଳ ଗ୍ରାମରେ ପୁର ନିର୍ମାଣ, ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରକାର କରି ପୂରଣ। ତାହା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହି, ନିର୍ମାଣ କରି ରଖିଛି ଗୋସାଇଁ। ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସକଳ ଗ୍ରାମ, ସେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଗମନ। ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର କୋଠ ଦଳକୁ ସ୍ଥାନମାନ ଦେଇ, ଗହଣ ଦଳକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖାଇ। ଅନନ୍ତ ଦଳ 14 ଭୁବନ, ରଖାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଯତନ। ପଦ୍ମେ ଭକତଙ୍କୁ ସେ ସୁଖ ଦେଇ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖାଇ। ଦୁଷ୍ଟ ଦଳ ନାଶେ ସନ୍ଥ ପାଳନ, ପ୍ରଜା ରକ୍ଷଣ ସେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ। ଭାଗବତ ନାମ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ, ଉଛୁଳିବ ନାମ 3 ପୁରରେ। ଶୁଣହୁ ବାରଙ୍ଗ କହୁଅଛି ମୁଇଁ, ବିପରୀତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ଗୋଟଇ। ଗରୁଡ଼ ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ବିମ୍ବାଧର, ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀମୁଖର। ତାହା ଶୁଣିଥିଲି ବାରଙ୍ଗ ମୁଇଁ, ତୋ ଆଗେ କହୁଛି ସଂଶୟ ଫେଇ। ଭବିଷ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥ କହିବା ନିକର, କେବଳ ଅଟଇ ତିମିର ଘୋର। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟି ଅଟେ ଭାସ୍କର, ଘୋର ଅନ୍ଧାରକୁ କରିବ ଦୂର। ମୁହିଁ ସେ କେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି କରିଛି, ଭବିଷ୍ୟ କଥା ଯେ ଲେଖଇ କିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଲୁଚାଇ ମୁହିଁ, ହସ୍ତରେ ଉହାଡ଼ା କରି ବସାଇ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁନ ହାଦେ ମୁହିଁ, କାଇଁସିକା ସର ଜୋଖି ବିନ୍ଧୋଇ। ମୋର ହୃଦ ପଦ୍ମେ ବସି ଶ୍ରୀଧର, ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ନିକର। ସେହି କଥା ମୋର ମନେ ଆସୁଛି, ତୋ ଆଗେ ବାରଙ୍ଗ ତେଣୁ କହୁଛି। ବାରଙ୍ଗ ତା ଶୁଣି ତୋଷ ହୋଇଲେ, ଅପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣିବି ବୋଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ବାଣୀ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସେ ଭାବରେ ଭଣି। ଇତିଶ୍ରୀ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଗୀତା କଥନେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ।
ଆଜିର ହିତୋପଦେଶ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଦେହର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ଦେହ ଶାନ୍ତ, ଶୀତଳ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ରହେ। ଫଳରେ ଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଚି ଆସେ। ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ, ମନର ଯାବତୀୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତତା ଦୂର ହୁଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୋକ ହୁଏ, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟର ହଜମକାରୀ ପାଚକ ରସ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଃସୃତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ତୃପ୍ତିର ସହିତ ଖିଆଯାଏ, ସେମିତି ତାହା ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆମର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସୁତରାଂ ସ୍ନାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଖାଇଲେ ଶରୀରର କ୍ଷତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।